Hello students, welcome back to our channel. So I'm your physics lecturer. So I have come with another topic on chapter 2, that is capacitor. The very important topic, because fix you will get a 3 marks question on this. So very long back I had done videos. In between I had stopped because I was not feeling well. So that's the reason. So today I'm going to do this video on topic capacitor. Okay, so first of all we have to see what is capacitor and the capacitance of capacitor as well as the SI unit. So in this video I'm going to cover these 3 things. So see, usually what happens, the home appliances like electric devices or electronic items, whatever we use in our day-to-day life, like fan, mixers or something like that. So they all require huge amount of current. Okay, say nearly 25 ampere to I think 50 ampere around. Okay, so this much amount of current they require to run those electronic devices. Okay, so how can we fulfill this amount of current? Okay, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ? ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 25 ಆಂಪಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ once at a time it is been given to those devices or electronic items, then only they are going to run. So right, so that's how they work. So we have such a component, I can say, or a device I can say, which we call it as capacitor. So capacitor is one such component or one such device I can say which has ability to store the electric charges. Okay, electric charges means in the form of energy it is going to store. Okay, means in a simple way it is going to store the electric energy, and that electric energy is supplied to the electronic devices, right? And then they are going to run. Okay, so capacitor kelsa enu? Capacitor means it stores electrical charge, nothing but they are the energy in the form of energy. So even we can use the word here, electric energy. Okay, so capacitor in main intention ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. You know, this energy, it is given once at a time. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಫ್ಯಾನ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್, all the electric charges or electric energy is been stored in that capacitor. So once at a time it is given and the fan start to run. Okay, so this is how we are making use of the capacitor, right? So capacitor is that component which stores electric charge and which is given once at a time. Okay, so ಈ ಥರ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ telling you about the property of this capacitor. ಅಂದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಅದರದಾದ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದಾದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, 1000 ಲೀಟರ್ಸಿಂದಿರುತ್ತೆ, 500 ಲೀಟರ್ಸ್ದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈಗ 1000 ಲೀಟ್ರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟಾ. ಹಾಗೆ 500 ಲೀಟರಿಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ 500 ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರದಾದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದರದಾದ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so that is called as capacitance. So what is capacitance? It is the ability or capacity to store the electric energy. So what we can say, capacitance is the ability, or we can say capacity of a capacitor to store the electrical energy. Okay, so what the capacitor does, to run any of the electronic device, it will supply energy. It will supply what? Electrical energy once at a time. Okay, once at a time. See, as soon as you put on the button, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಸ್. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ C, capital C. So capital C indicates what? Capacitance of a capacitor. Okay, now this capacitance of a capacitor, we have to define it as charge per voltage. Okay, so idadradu eno definition idu. It's a definition of capacitance. What is capacitance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is the ability or capacity of a capacitor to store the electric energy, or you can say electric charges. That's also done. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ವೋಲ್ಟ್, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಯಾ, capacitance is Q by V. Now we'll see its SI unit. Okay, see, as I told you by the definition of a capacitor, that capacitor is a device which stores electric energy or electric charges, and hence electric energy anta na helidittu hada. So it's nothing but related to energy, right? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI unit of coulomb, sorry, SI unit of charge, it is coulomb, right? And what is the SI unit of voltage here, potential difference, it is V. So I can write it as CV raised to -1, right? So here this we call it as, overall we call it as farad. We call it as farad. ಹಾಗಾದರೆ SI unit of capacitor ಏನಿದೆ? It's nothing but farad. Okay, its symbol is capital F. Okay, so we have other practical SI units. Practical SI units in the sense we have a microfarad. Microfarad, how you are going to write in a farad? 10 raised to -6 into F, right? That is what. And millifarad antanu barbodu, right? So 10 raised to -3
ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Now we'll see what is this farad exactly means. Okay, farad ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ? See, farad means, by using this equation we can understand. Suppose here we have one capacitor ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಶೇಪಿಂದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, say q amount of charge is stored, and the potential of this is v. Okay, potential of this is v. So what is farad we are learning now? So what is its capacitance? Equal to q by v. Suppose we transfer or we add in 2 coulomb of charges in this capacitor. Suppose right now I have added 2 coulomb ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 5 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ವೋಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಸೇ 10 ಕೂಲಮ್, ಆವಾಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ವೋಲ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೈ? ಸಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. 10 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ನಮಗಿದೇ ಆಗಬೇಕು. ಏನು? ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ಬಟ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ but the potential difference is not increased so much, then that capacitor is said to be the very good capacitor anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so that is how it is. Okay, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ, if suppose I take an example here, one more same capacitor I have taken, say spherical shape capacitor na ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ? ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರೈಟ್? ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ capacitor required point, right? So is it not that we have to do work? Yes, how much amount of work you are doing? dw amount of work you are doing. Then what will be the potential? Potential will be work done per charge, isn't it? From this I can count or see how much amount of work I have done. dw is equals to v into dq, right? See, potential increase ಆದರೆ work done increase ಆಗ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ, right? If potential is increasing, see, dq I brought and kept here. At that time 1 volt ಅಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು? ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು. ಈಗ
next dq if I am taking one more volt increased, see ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಒಯ್ಯೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ವೋಲ್ಟಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಯಿತು, ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಯಿತು, ರೈಟಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನದ, ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ this work, in bringing this charge, okay, to the capacitor, we are doing external work again, okay? So we don't want such criteria, like ನಾವು ವರ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್, ರೈಟ್? So what we want, less work, more energy, right? So by this equation what you understand, that if potential is increasing, work done will increase. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ್ ವೇ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ your capacitors depend upon Q and V. No, not at all. Capacitor will not depend upon charge or potential difference. This is the one way of one measure ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, in order to store more energy. ಇದೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ dimensions. Okay, it depends upon the dimensions of the capacitor, and the capacitor in the material, even material also, it depends upon the nature of material what we have used to prepare that capacitor. adu ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. and dimensions ಅಂದರೆ if suppose you are taking spherical shaped capacitor, ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So what might be the radius, or what might be the height, or something like the width. If you take parallel plate capacitor, what is the width between distance between the two plates of that capacitor? So those all dimensions, it depends. Okay, so keep in mind that capacitance of capacitor do not depend upon the charge or potential, only it depends upon dimensions, as well as even it depends upon the nature of medium. Nature of medium, I mean, which type of medium you have used. If suppose if you consider parallel plate capacitor, and in between these two plates what type of medium we have. So that is one thing over here. I hope you understood up till here, right? So that's all in today's video. I'll come back soon with another video. Thank you for watching my videos. Thank you.